मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो, अब तो कह दो कि तू हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। मुझ में हर रंग। जिंदगी सिर्फ एक सहारा है, जिंदगी सिर्फ एक सहारा है, जिंदगी सिर्फ एक सहारा है। हम तो तेरे या गौसे आज़म, हम तो तेरे कि तू हमारा है। हम तो तेरे कि तू हमारा है। हम तो तेरे। जिंदगी सिर्फ एक सहारा है, जिंदगी सिर्फ एक सहारा है, जिंदगी सिर्फ एक सहारा है। हम तो तेरे, हम तो तेरे और तू हमारा है। हम तो तेरे और तू हमारा है। आलमे शौक में न जाने क्यों, आलमे शौक में न जाने क्यों मैंने हर दम तुम्हें पुकारा है। मैंने हर दम मैंने हर दम आलमे शौक में न जाने क्यों, आलमे शौक में न जाने क्यों मैंने हर दम तुम्हें पुकारा है। मैंने हर दम। तू तो सब ही के पास है मौजूद, तू तो सब ही के पास है मौजूद, तू तो सब ही के पास है मौजूद। और कौन कहता है, कौन कहता है तू हमारा है। कौन कहता है तू हमारा है। कौन कहता है तू हमारा है। बंदा परवर जरा ख्याल रहे, बंदा परवर जरा ख्याल रहे, बंदा
मुस्तक़बिल जरा ख्याल रहे, एक फकत आपका सहारा है, एक फकत आपका सहारा है, जिंदगी सिर्फ एक सहारा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैकुम या नूरुल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैकुम या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम पीर नशीदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हूरुन मक़सूरतुन फिल ख़य्याम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान्नुन। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तक़ीना अला रफ़रफ़िन ख़ुदूरिन व अबक़ारिन वल हिस्सान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाह। Bluetooth mode. ما كان محمد ومع أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
Innallahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ya Zaki Abdul Qadir Jilani Saini Ya Zaki Abdul Qadir Jilani Saini lillah Madad kuliya madadi Adam Safiullah. Ya Zaki Abdul Qadir Jilani Saini lillah Madad kuliya madadi Nur Nabiullah. Ya Zaki Abdul Qadir Jilani Saini lillah Madad kuliya madadi Baba Adam Safiullah. Ya Zaki Abdul Qadir Jilani Saini lillah Madad kuliya madadi 18,000 makhlukat rahmatullah. Ya Zaki Abdul Qadir Jilani Madad kuliya madadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Zaki Abdul Qadir Jilani Saini lillah Madad kuliya madadi Adam Pir Mursyid rahmatullah. Ya Zaki Abdul Qadir Jilani Saini lillah Madad kuliya madadi Mastana Abdul Hamid Shah rahmatullah. Ya Zaki Abdul Qadir Jilani Saini lillah Madad kuliya madadi Rafiqul Sarahmatullah. Ya Zaki Hamid Shah rahmatullah. Ya Zaki Abdul Hamid Shah rahmatullah. Saini lillah Madad madadi Baba Sokat Jilani rahmatullah. Ya Zaki Hamid Shah rahmatullah. Saini lillah Madad dunya madadi Nur Nabiullah. Ya Zaki Hamid Shah rahmatullah. Saini lillah Madad kuliya madadi
রফিকুল ইসলাম খান রহমাতুল্লাহ, ইয়াসকিয়া হামিদ শাহ সাইনি লিল্লাহ, মদদ কুনিয়া মদদি ইয়া রহমাকুমুল্লাহ, বলাল গুলামে কমালি খসাফর তুজাবে জমালি, হজরত জমিন খুশালহি সল্লু আলাইহি ওয়ালিহি। আসসালামু अस्सलामु अलैकुम। अला आले सय्यदना नहमदुहु सल्लु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, সমস্ত প্রশংসা, স্তব, স্তুতি, বন্দনা, আরাধনা একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের দরবারে, যিনি সমস্ত বিষয়ের মাওলা মাবুদ হচ্ছেন। সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদা করে প্রেমের নবী, দয়াল নবী, নূর নবী, জগৎগুরু, বিশ্ব লিডার, বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক কদমে লাখো দরুদ ও লাখো সালাম। সরকারি কায়নাত আজ থেকে 1450 বছর আগে আরবের বুকে আব্দুল্লাহর ঘরে, মা আমিনার গর্ভে শান্তি পায়গাম নিয়ে বিশ্ব ধরনের বুকে এসেছিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ত্রাণকর্তা হিসাবে রহমত ও বরকত করে, রহমাতুল লিল আলামিন করে, শাফিউল মুজনিবিন করে আমার আপনার আকা প্যারিজে হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিশ্ব ধরনের দিকে পাঠিয়েছিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। যারা সেই সময় সরকারকে নিজের চোখে দেখেছেন আর হাতে হাত রেখে কালেমা পড়ে নিয়েছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সেই যুগে যারা সরকারকে দেখেছেন এবং হাতে হাত রেখে কলমা শরীফ পড়ে নিয়েছেন, তাদেরকে আমরা কি বলি? সাহাবা বলি। তাদেরকে কি বলি? সাহাবা বলি। এই সাহাবা বা সাহাবী আল্লাহ রাসূলের জামানায় 1.5 লক্ষ মানুষকে, কত লক্ষ? 1.5 লক্ষ মানুষকে দয়াল নবী, ঠিক আছে, 1.5 লক্ষ মানুষকে দয়াল নবী দুজাহানের আকা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালেমা পড়িয়ে দিয়েছে। সরকার চলে গেলেন, সাহাবাদের জামানা হইল, সাহাবারা চলে গেলেন,
তাবে তাবিনদের জামানায় এসে সেই তাবে তাবিনদের জামানায় যুগ শ্রেষ্ঠ অলিগুলের শিরোমণি সমস্ত অলিদের সর্দার পিরানে की दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी मासूक यज़दानी शाह शेख मोइनुद्दीन कुतुब रब्बानी गौसुल आजम बाबा बड़ पीर साहेब रहमतुल्लाह अलैहि পৃথিবীর বুকে এলেন বলুন সুবহান। প্রায় আজ থেকে 820-25 বছর আগে কে এলেন? পিরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এলেন। সবাই আমরা জানি যে কাদেরিয়া তরিকার যিনি পীর তিনি হলেন আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। আর হিন্দুস্তানের বুকে একজন শুয়ে আছেন, তিনি হলেন চিশতিয়া তরিকার পীর খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি। আর একজন শুয়ে আছেন ভারতবর্ষের জমিনে মুজাদ্দিদিয়া তরিকার পীর মুজাদ্দিদে আল-পেশানি রহমতুল্লাহ আলাইহি। আমরা সৌভাগ্যবান, 200-র উপরে পৃথিবীতে দেশ আছে, উপরে দেশ আছে, প্রায় 200-র উপরে দেশ আছে, ছোট বড় করে 4 তরিকা পৃথিবীতে বিদ্যমান। তার মধ্যে 2টো তরিকার পীর আমাদের ভারতের জমিনে শুয়ে আছে। না বোঝা গেল? একজন চিশতিয়া তরিকার পীর আর একজন মুজাদ্দিদিয়া তরিকার পীর। মুজাদ্দিদিয়া তরিকার পীর কোথায় শুয়ে আছে? পাঞ্জাবে শেরখান শরীফ, নাম শুনেছেন তো? পাঞ্জাব শেরখান শরীফে মুজাদ্দিদে আল-পেশানি রহমতুল্লাহ আলাইহি শুয়ে আছে। আর চিশতিয়া তরিকার পীর আজমিরের জমিনে শুয়ে আছে। আর কাদেরিয়া তরিকার পীর বগদাদের জমিনে শুয়ে আছেন বলুন সুবহান। তো বড় পীর সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এই পীরের পীর রওশন জমির, পীরে পীর রওশন জমির। সমস্ত অলিগুলির সম্রাট, तमाम नबीদের সম্রাট, तमाम নবীদের তাজ, तमाम নবীদের যিনি তাজ, तमाम নবীদের যিনি সর্দার, তিনি হলেন আমিনার লাল হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর तमाम আউলিয়া, तमाम ওলি, तमाम গৌস, तमाम কুতুব যত আছে পৃথিবীতে এসেছে, আসছে এবং আসবে, সকলের পীর আমার পিরানে পীর দস্তগীর। না বোঝা গেল? পিরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী तमाम আউলিয়া কুলের সম্রাট, तमाम ওলি কুলের সম্রাট, तमाम আফদাল কুলের সম্রাট, तमाम পীর ওলি আল্লাহ গৌস কুতুব সমস্ত ওলিদের আল্লাহ পাক সর্দার করে পাঠিয়ে দিয়েছে। কেউ যদি গৌসুল আজমকে ইনকার করে তো ওলির খাতা থেকে তার নাম কেটে যায়, ওলির খাতা থেকে নাম কেটে। আর রাসূলকে যদি কেউ ইনকার করে তো ঈমান থেকে সে বরবাদ হয়ে যাবে এবং মুসলমান জীবনেও হতে পারবে না। কথা সত্যি না মিথ্যে? হ্যাঁ সত্যি। আপনারা জানেন যে স্যাটানিক ভার্সেস বলে একটা বই লিখেছিলেন, স্যাটানিক ভার্সেস, নাম জানেন তো নাকি শুনেছেন তো? না শোনেননি? সালমান রুশদি বইটা লিখেছিলেন ইংরেজিতে, বইটার নাম হচ্ছে স্যাটানিক ভার্সেস। তো সেই বইটা লেখার একজন ইহুদি খ্রিস্টান এই বইটা লিখেছিলেন সালমান রুশদি। তো বইটার বিরুদ্ধে
মুসলিমের বিরুদ্ধে, আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। সারা পৃথিবী সেই বইটাকে ব্যান করে দিল। কয়েকটা দেশ স্বীকৃতি দিল, তার মধ্যে যেমন ইহুদিদের দেশ ইসরায়েল স্বীকৃতি দিল, ব্রিটেন স্বীকৃতি দিল, কিন্তু ভারতবর্ষে স্যাটানিক ভার্সেস অফ করে দেওয়া হয়েছিল, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত, পারস্য, জর্ডন, মিশর, সিরিয়া, লেবানন সমস্ত দেশেই প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে। এই বই লেখার অপরাধে ইরানের একজন গ্রেট মুফতি, ইরানের একজন গ্রেট মুফতি সালমান রুশদিকে ফতোয়া দিলেন যে উনি মৃত্যুদণ্ড, ওনার আমি ফতোয়া দিই। শুনেছেন তো না? শোনেন। আর ইরানের যিনি গ্রেট মুফতি, তিনি যে ফতোয়া দিলেন, তিনি কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। সারা পৃথিবী চুপ হয়ে গেল, কেউ প্রতিবাদ করলো না, সকলেই বলল, মেনে নিল। মৌন থাকার অর্থ মেনে নেওয়া। সালমান রুশদি এই ফতোয়ার পরে আর বাইরে বেরোতে পারলেন না। সিবিআই তাকে বললেন, আপনারা জানেন, আমি খালি ঘটনাটা মনে করে দিচ্ছি। সালমান রুশদিকে বললেন যে দেখুন, আপনি আর বাইরে যাবেন না, আপনার জীবনহানির হবার সম্ভাবনা, কেন ফতোয়া আপনার গুলি পড়ে গেছে। গল্প বলিনি, এটার মধ্যে একটা বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে। আপনি আর বাইরে বেরোবেন না, ঘরবন্দি হয়ে গেল। অবশেষে ব্রিটেন গভর্নমেন্ট সরকারি তত্ত্বাবধানে তাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে করে দিল। কয়েক বছর রইলেন। ওনার স্ত্রী ওনাকে ছেড়ে চলে গেলেন, কারোর সামনে কেউ কাউকে দেখা করতে দিত না, যে কোনো মধ্যে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে। এই আশঙ্কায় ওনার স্ত্রী ওনার সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। অবশেষে ওনার স্ত্রী তালাক নিয়ে গেলেন, ডাইভোর্স নিয়ে গেলেন। তো সালমান রুশদি বললেন যে এইভাবে জীবন কতদিন আমার চলবে। উনি ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশনে এলেন। ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশনে এসে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে ওনার ভুলটাকে স্বীকার করলেন যে আমার ভুল হয়েছে, আমাকে মাফ করে দেওয়া হোক এবং আমার উপর ওই ফতোয়াটা তুলে নেওয়া হোক। বোঝা গেল কথাটা? না বোঝা যায়নি? সারা বিশ্বের কাছে আবেদন করলো। গ্রান্ড মুফতি বলল, ও ফতোয়া তো আপনার লেখা হয়ে গেছে। লেখা যেখানে হয়ে গেছে, সই হয়ে গেছে, আর কাটা যাবে না। কেন? সালমান রুশদি একজন মুসলিম ছিলেন, প্রথম জীবনে মুসলিম ঘরে জন্ম। বুঝাতে পারছি কি? সালমান রুশদি একজন মুসলিম ছিলেন, পরে উনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরে তারপরে এই বইটা লিখেছিলেন। বোঝা গেল কথা? ইসলামের আইন হচ্ছে, শরিয়তের আইন হচ্ছে, কোন মুসলমান যখন একবার কেউ কলমা পড়ে নেবে, পরবর্তী সময়ে যদি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে ফেলে, কিয়ামত পর্যন্ত তওবা করলে আর কালমা পড়লে তার ঈমান আর আসবে। খুব সাংঘাতিক ব্যাপার যে এখানে আমরা যত মুসলিম বসে আছি, আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে যদি একটা শব্দ যদি আপনি বলে ফেলেন, কিয়ামত পর্যন্ত তওবা করলো আর ফিরে আসবে না, তওবা মাফ হবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে যদি লাখো ভুল করে ফেলে, আল্লাহ মাফ করে দিতে হয়তো পারে না। বোঝা যায় না?
আল্লাহর কাছে লাখো যদি ভুল করে ফেলেন, আল্লাহর কাছে যদি আপনি মাপ চান, আল্লাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু আল্লাহ বলছেন, আমার হাবিবের বিরুদ্ধে যদি কোনো ঈমান আনার পর যদি কেউ দ্বিতীয়বার তার বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা বলে ফেলো, তোমার ঈমান জীবনে আর আসবে না। কারণ সালমান রুশদি বলেছিলেন ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন, আমি ভুল করেছি, অন্যায় করেছি, আমি আবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই, আমি কলমা পড়ে নিতে চাই যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অতএব আমাকে মাফ করা হোক। বলা হয়েছিল যে আর আপনার ঈমান আসবে না, আপনি যদি কিয়ামত পর্যন্ত এই কলমা পড়েন তো আর ঈমান আসবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমরা যেখানে আছি, আমাদের কথায়, আমাদের চলায়, আমাদের বলায়, আমাদের কাজকর্মে আমরা আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে ফেলি না? আমরা মুসলমান আছি কি যে মুসলিম আছি? যাই হোক, তো আল্লাহ রসুলের অনুসারী যারা ছিলেন সেই সময় তাদের কি বলা হয়? সাহাবা বলা হয়। তারপরে যুগ কি এলো? তাবেঈনের যুগ, তাই তো? আর সেই তাবেঈনের যুগে যিনি এলেন, তাম ওলিদের সর্দার, আমার পিরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী, महबूब सुभानी, मासूक याजदानी, शाह शेख मोइनुद्दीन, कुतुबे रब्बानी, गौसुल आजम, বাবা বড় পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। তিনি এমন একজন ওলি ছিলেন যে মায়ের পেট থেকে নিয়ে তিনি ওলি ছিলেন। একে কি বলা হয়? মাদার জাতি। একে কি বলা হয়? মাদার জাতি। এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী রয়েছে। আল্লাহর শান ইজ্জত কতখানি, আল্লাহর ক্ষমতা কতখানি যদি কেউ বুঝতে চাও, জানতে চাও, দুজাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখো। না, বুঝতে পারলে না? আল্লাহ শান বুঝতে গেলে রাসূলকে দেখো, আল্লাহ মান বুঝতে গেলে রাসূলকে দেখো। দেখলেই বুঝতে পারবে যে আল্লাহ শান আর শৌকত, ইজ্জত আল্লাহ কতখানি দিয়েছে। আল্লাহকে এমনি তার শান বুঝতে তুমি পারবে না, বোঝার ক্ষমতা তোমার নাই। আল্লাহর শানকে বুঝতে গেলে রাসূলকে বুঝতে হবে। বোঝা গেল? আর তামাম নবীদের উম্মতের শান বুঝতে গেলে আমার বয়স পাককে বুঝতে হবে। তামাম উম্মতের শানকে যদি কেউ বুঝতে হয় তাহলে কি হবে? তবে তাবেঈদের শানকে যদি বুঝতে হয় তো পিরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানীকে বুঝতে হবে, নচেত হবে না। না, বুঝতে পারলেন না? সে তারই স্মরণে, সেই গৌস পাকের স্মরণে আজকের আমাদের এই বসা 11 শরীফ উপলক্ষে, হ্যাঁ কি না? এই 11 শরীফ, একে ফার্সিতে গার্মি শরীফ বলা হয়। কি বলা হয়? গার্মি শরীফ। উত্তর ভারত আমি যত জায়গায় গেছি, অন্ধ্রপ্রদেশ, ব্যাঙ্গালোর, কি তেলেঙ্গানা, চেন্নাই, এই সমস্ত জায়গাতে এই 11 শরীফের প্রচলন প্রচুর। আমাদের যেমন দেশে কোনো ঘর করলে, কোনো একটা শুভ কাজ করলে, মিলাদ দিন, কোরআন খতম করি, এরকম তো হয়। ওদের ওখানে যে কোনো একটা কাজ করুক, ভালো কাজ, যেমন মনে করুন দোকান উদ্বোধন হবে, নতুন ঘরে ঢুকবে, কি বাম্মা মারা গেছে তাদের সব রেশনই হবে, সব ওই 11 শরীফ। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এক একটা 11 শরীফে যা খরচা হয় আপনি আশ্চর্য হয়ে যায়। 10 পাকের সামনে একটা আলম পাক খাড়া করে, আর সেই আলম পাকেতে যা ফুল বা বিভিন্ন রকম বাঁধে, মনে হয় কয়েক লাখ টাকা খরচ খালি আলম পাকে। আর বেশিরভাগ ওই খাসি বিরিয়ানি, হ্যাঁ, একদম
লাইন দিয়ে হাজার 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 হাজার, কি মস্তি একটা মিষ্টি বিলি হচ্ছে না, বুঝতে পারছেন না? এত মানায়, এই মানাবার কারণ আছে, মানাবার কারণ আছে। আমার পিরানের যে দস্তগীর বললেন, যেখানে 11 শরীফ হয়, যেখানে 11 শরীফ হয়, আমি গৌসুল আজম, ওই জায়গায় আমার যাওয়া আসা শুরু হয়। যেখানে 11 শরীফ হয়, ওই জায়গায় আমার যাওয়া আসা শুরু হয়ে যায়। আর আমার যাওয়া আসা যেখানে শুরু হয়ে যায়, শয়তানের সমস্ত আশা, সমস্ত ধ্বংস হয়ে যায়। আর আল্লাহর খাস রহমত সেখানে নাজিল হতে থাকে। না বুঝতে পারলেন? এবং ওই ওসিলায়, আমার ওসিলা দিয়ে যে যার দোয়া চাইবে, আল্লাহ পাক সেই দোয়াকে আল্লাহ কবুল করে নেবেন। বলুন সুবহান। বহু মানুষ, বহু ওলি গসপাক যেখানে থাকতেন, ওর কিছুটা দূরে একটা জঙ্গল ছিল। আর সেই জঙ্গল থেকে বেশ কিছু ওলি গসপাকের দরবারে এলেন, এসে বললেন, সরকার, বহুদিন থেকে আমরা ইবাদত বন্দেগী করছি, ওজিফা পড়ছি, তাসাউফ করছি, সব করছি, কিন্তু মনে কোনো শান্তি আসছে না। এত কিছু করার পরও মনে শান্তি আসছে না, কোনো সফলতা দেখা দিচ্ছে না। সরকার, আপনার কাছে এসেছি, আমাদের মন বিচলিত হয়ে পড়ছে, চঞ্চল হয়ে পড়ছে, স্থির থাকতে পারছি না, আপনি দোয়া করুন। আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ বললেন, তাই নাকি? শয়তান তোমাদের আশীর্বাদ দিচ্ছে, শয়তান তোমাদের ধোঁকা দিচ্ছে, আশীর্বাদ দিচ্ছে। এক কাজ করো, তোমরা বনে চলে যাও। যে যেখানে ছিলে, কেউ পাহাড়ে ছিলে, কেউ পাহাড়ের গুহায় ছিলে, কেউ জঙ্গলে ছিলে, কেউ সমুদ্রের কিনারে ছিলে, যে যেখানে ছিলে চলে যাও। আর সেই জায়গায় যেখানটা তুমি বসো, বসে ইবাদত করো, ওই ইবাদত করার জায়গায় আমার নামটা লিখে দাও। ইবাদত করার জায়গায় আমার নামটা লিখে দাও। যখনই তোমাদের মনটা চঞ্চল হবে, আমার ওই লেখা, আমার নামের দিকে তোমরা একবার তাকিয়ে নাও, শয়তান ওখান থেকে চলে যাবে। গসবাদ রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন, ওনারা চলে গেলেন। যে যেখানে ছিলেন ইবাদত বন্দেগী করলেন। কিছুদিন পরে তারা ফিরে এলেন, সকলে ফিরে এসে বললেন, সরকার, যা কয়েক বছর হয়নি, কয়েক দিনই আল্লাহ দিদার হয়ে গেছে। যা কয়েক বছর হয়নি, রাসূলের দিদার হয়ে গেছে। সরকার, আপনার এই করম আমরা ভুলতে পারবো না। সরকার, আমরা যেতে চাই, আমাদের যেখানে পৈতৃক সম্পত্তি, যেখানে আমাদের জন্মভিটে, আমরা সেখানে যেতে চাই। গসবাদ রহমতুল্লাহ বললেন, না, ইসলামের প্রচারের জন্য, ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তোমরা পৃথিবীর বিভিন্ন কোণায় ছড়িয়ে যাও, পৃথিবীর বিভিন্ন কোণায় ছড়িয়ে যাও। ওনারা বললেন, হুজুর, আমরা পৃথিবীর যদি বিভিন্ন কোণায় যদি চলে যাই, আপনার দিদার আর হবে না, আপনার দর্শন হবে না, আপনার কাছে দোয়া যে আমরা চাইব, সে সুযোগটা আর পাবো না, আর আমরা অত দূর থেকে আপনার কাছে আর আসতেও পারবো না। গসবাদ রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন, শোনো, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে তোমরা চলে যাও না কেন, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে তোমরা চলে যাও না কেন, কোনো অসুবিধে নেই। 11 তারিখ নির্ধারণ করে দিলাম, 11 তারিখ নির্ধারণ করে দিলাম। ওই 11 তারিখে
তোমরা আমার স্মরণে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবে, আল্লাহ তোমাদের দোয়াকে সব কবুল করবে। 11 তারিখে আমার স্মরণে তোমরা দোয়া চাইবে, আল্লাহ তোমাদের মনের আশাকে পূরণ করে দেবে। আর আমি গসপাক তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমি যেটাই থাকি, যে হালতে থাকি, যেভাবে থাকি না কেন, তোমাদের 11 শরীফে আমি হাজির থাকি। যে আর আমি যেখানে হাজির থাকবো সেখানে তো আল্লাহর রহমত হবে, আল্লাহর করম হবে। তো গসপাক রহমতুল্লাহ আলাইহি চলে গেছেন 800 বছর আগে, তার স্মরণে আজও চলছে এই সভা। আমাদের মনে একটা ডাউট থাকে যে 800 বছর আগে চলে গেছে, ওনার ওসিলা দিয়ে দোয়া চাইলে আল্লাহ কবুল করে যাবে, এরকম মনে হয় কি হয়? গসপাক রহমতুল্লাহ আলাইহি বলে গেছিলেন, পৃথিবীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে যেখান থেকে পারে আমাকে যদি স্মরণ করে এবং আমার ওসিলা দিয়ে আমার দোজাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলা দিয়ে যদি কেউ দোয়া চায়, আল্লাহ বেশক তার দোয়াকে কবুল করে নেন। আমাদের বিশ্বাস আছে না নেই? গসপাক একবার তার মুরিদের সামনে বসে বলেছিলেন, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে, কি বললাম, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত, পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত যা জন্মেছে, যা আছে আর যা আসবে, কথাটা বোঝা গেল কি? পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে পৃথিবী ধ্বংস পর্যন্ত যা এসেছে, যা এখন আছে আর ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত যা আসবে, আল্লাহ দেবেন, সব আমার চোখের সামনে আছে। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এমন একটা গাছ, এমন একটা তৃণ, এমন একটা লতা পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মায়নি আর জন্মাবে, আমার চোখের বাইরে আছে। কে বললেন? গসপাক। এর একটা রেফারেন্স বই আছে, যদি কারো কাছে থাকে আপনারা দেখে নেবেন। বইটার নাম হচ্ছে হকিকতে মোহাম্মদ। বইটার নাম কি? হকিকতে মোহাম্মদ। বইটা পাবলিসিটি হয়েছিল হুগলি থেকে। বইটা যিনি একত্রিত করে উনি এক জায়গায় করে যিনি লিখেছিলেন, তার নাম হলো সৈয়দ আহমদুল্লাহ সাহেব। নাম জানেন তো? হ্যাঁ, থিয়েটার সৈয়দ আহমদুল্লাহ সাহেব। ওই বইয়ে রেফারেন্স যিনি করেছিলেন তিনি হলেন ফুরফুরার বড় হুজুর পীর কেবলা। বুঝতে পেরেছেন? বইটার নাম কি? হকিকতে মোহাম্মদ। বইটা লেখা হচ্ছে আহমদুল্লাহ সাহেব। যদি কারো কাছে থাকে তো দেখে নেবেন। গসপাক সেই বইয়ের মধ্যে রেফারেন্সে লিখছেন, আহমদুল্লাহ সাহেব লিখছে বা ওরা সমস্ত লিখেছে যে পৃথিবীর এমন একটা পিপিলিকা গাছ লতা জন্মায়নি। গসপাক বলছে আমার চোখের বাইরে। আমরা এখানে বসে আছি, তার চোখের বাইরে আছি না ভিতরে আছি? আরে বলেন না, আছি তো। আর ওই গসপাকের বাগানের একটা ফুল, গসপাক তো কাদেরির একটা বাগান, আর ওই বাগানের একটা ছোট্ট ফুল হামিদ স্যার রহমতুল্লাহ যে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 19 নম্বরে আমার গসপাক এসেছে সিলসিলা। ওকে বলা হয় কি? সিলসিলা বা সিজরায়ে তৈয়বা। বোঝা গেল কথাটা? যাকে বলে ধাপ, যেটা বাংলায় বলে ধাপ, পর পর ধাপ। তা আমার রসুল থেকে গসপাক এসেছেন ওই বংশে কত নম্বরে? 19 নম্বরে এসেছেন।
মুজাদ্দেদ আল-পেশানি এসেছেন 30-34 নম্বরে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, আর রসুলের মুজাদ্দেদ আল-পেশানি থেকে আর রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আব্বা হুজুর পীর কেবলা এসেছেন পীরের সিলসিলা হিসাবে 45 নম্বরে। না বোঝা গেল না? যাদের কাছে মুরিদ হয়েছে সিজদা নাম অবশ্যই থাকা দরকার। কি গো, আপনারা কত বড় সৌভাগ্যবান আপনারা নিজেরাই জানেন। স্কুল খুব বড়, কলেজ ইউনিভার্সিটি খুব বড়, ছাত্র কিন্তু ভালো না, বুঝতে পারলেন? আপনার বড় সৌভাগ্য, বড় তকদি। কেন? এই কলেজে দুটো প্রফেসর আছে, একটা হলো কাদেরিয়া তরিকার পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আব্বা হুজুরের যে সিলসিলা, আর একটা আছে মুজাদ্দেদ আল-পেশানি রহমাতুল্লাহ। একই পীরে এই দুটো সিলসিলা একসঙ্গে জুড়ে গেছে। বুঝতে পারছেন কথাটা? প্রত্যেকে কিভাবে এসেছে সিজদানামা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। বহু পীর আছে, কেউ কাদেরিয়া, কেউ চিশতিয়া, কেউ নাকশবন্দিয়া, কেউ মুজাদ্দিদিয়া, আছে না নেই? কিন্তু এক একটা লাইন ধরে আছে, তাই তো? কিন্তু তোমার পীর, আমার পীর আব্দুল হামিদ আলী স্যার রহমতুল্লাহ আলাইহি দুটো তরিকার পীর এই লাইনের সঙ্গে জুড়ে আছে। একটা হলো আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি, একটা হলো মুজাদ্দেদ আল-পেশানি রহমতুল্লাহ। আমরা কি সৌভাগ্যবান নই? কি যে, হ্যাঁ কি না? তো গসপাক বলছেন যে আমার স্মরণে যেখানে যা কিছু হয় সেখানে আমার যাতায়াত থাকে। এটা একটা বরহাক সত্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, আমরা এখানে বসে আছি সে বরপীর সাহেবের আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি বাগিচার একটা ফুলের বাগান, ফুলের বাগানে বসে আছি না? হামিদ স্যার রহমতুল্লাহ সেই বাগানের একটা ফুল, আর সেই ফুলের সামনেই আমরা বসে আছি। কেউ দেখুক আর নাই দেখুক, হামিদ স্যার তো রুবারুজ দেখছে। কথা ঠিক না বেঠি? কেউ দেখুক আর নাই দেখুক, আমার সরকার দেখছে, আর সরকার যখন দেখছে তার মানে আমার পিরানিদের দস্তগীরও দেখছে। কেন? এর সঙ্গে এর সম্পর্কটা খুব নিবিড়, যোগাযোগ আছে। এখানে একটা ইলেকট্রিক পোস্ট আছে ঠিক, একটা তার আছে ঠিক, কিন্তু এই তারটা পার হাউসের সঙ্গে লাগানো আছে, না বোঝা যায়নি? হ্যাঁ, সরকার এখানে থাকলে কি হবে, পার হাউসটা বোগদারে চলে গেছে, ওখান থেকে লাইন হয়ে মদিনায় চলে গেছে। কিন্তু আমরা এত হতভাগা, আমরা এত হতভাগা, আমরা কিন্তু এর ইজ্জত দিতে জানলাম 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 যে কলেজে দুটো প্রফেসর, হ্যাঁ, এই কলেজ থেকে, এই স্কুল থেকে অনেকে স্কলারশিপ পাস করে বেরিয়ে গেল। এই স্কুল থেকে নি কত লোক আল্লাহওয়ালা হয়ে গেল। এই স্কুল থেকে নি কত লোক দিদারে ইলাহি হয়ে গেল। এই স্কুল থেকে কত লোক দিদারে মুস্তফা হয়ে গেল। আর তুমি আমি এখনো পড়ে আছি। তাহলে স্কুলের দোষ না আমাদের দোষ? আরে বলেন না। জেনে রাখবেন, রসুলের একবার যদি কেউ কালমা পড়ে নেয় আর কালমা পড়ার পর রসুলের বিরুদ্ধে যদি একটা কথা লাভ যদি কেউ বলে ফেলে, কিয়ামত পর্যন্ত তওবা করলে, যে ঘটনা বলছিলাম, তওবা করলে আর ঈমান ফিরে আসবে না। তা আপনার পীর ও মুর্শিদ
ও নবী নয়, কিন্তু ও নায়েবে নবী। বুঝতে পারলেন না? আমি যে আপনার পীর নবী নয়, এটাও জেনে রাখবেন যে নবী না হলো এর নায়েবের নবী আছে। রসুল মদিনায় শুয়ে আছেন, নায়েবে রসুল এখানে শুয়ে আছে। এর সম্বন্ধে আপনি মুরিদ হয়ে, বাইরের লোক হাজারো কথা বলতে পারে, লাখো কথা বলতে পারে, তাতে আপনার যায় আসে না। কিন্তু আপনি তার তো ছেলে, আপনি তার বংশের লোক, আপনি তার পোতা, আপনি তার আত্মীয়, আপনি তার স্কুলের ছাত্রছাত্রী। আপনি যদি একটা লাভ নবীর নামে যেমন বললাম আর ইমান ফিরে আসবে না, তো পীরের নামেও আপনি যদি একটা লাভ যদি উল্টো পাল্টা বলে ফেলেন, তো কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কোনো পরিত্রাণ নেই যদি পীর মুর্শিদের কাছে মাপ আপনি না নাচেন। কথা ঠিক না বেটি? আরে বলবেন তো একই না? হ্যাঁ, কথা ঠিক না বেটি? কিন্তু আপনি এখানে বসে আছেন সব আমার ফেরেশতা। এখান থেকে খালি গেটটা পার হওয়ার সাথে সাথে ব্যাস শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গেল, ব্রেন উল্টো হয়ে গেল। কথা লফজ একটা যদি না, একটা শব্দ যদি পীরের বিরুদ্ধে যদি হয়ে যায়, আপনি মুরিদান হয়ে জেনে রাখবেন যে আপনার কোনো আর বাঁচার রাস্তা নেই। আপনি গাড্ডায় পড়তেই থাকবেন, কেউ আপনাকে আর বাঁচাতে পারবে না। বোঝা যায় না? কারণ নবী সেখানে শুয়ে থাকলো, দপ্তর তো এখানে আছে, দপ্তর এখানে আছেই বলে তো নায়েব বলা হয়। নায়েব মানে কি? রসুলের যে খাতা সারে, রসুলের যে কিছু দেখাশোনা করে, তাকেই বলে নায়েব। আগে জমিদারদের সব নায়েব থাকতো না? কি গো, জমিদারদের সব নায়েব থাকতো, ধনী লোকের নায়েব থাকতো, যাকে ইংরাজিতে পিএ বলে। যাকে আরো ভালো করে বুঝবেন, আপনার তো সব ইংলিশ মানুষ, ম্যানেজার। ম্যানেজার কোম্পানি মদিনায়, তার ম্যানেজার হলো এইখানে। ম্যানেজারের হাতেই সব কলম। চাকরি রাখতেও পারে, আপনার খেয়ে নিতেও পারে। কথা ঠিক না বেঠিক? বুঝতে পারলেন না? চাকরি রাখতেও পারে, খেয়েও নিতে পারে, আপনার ভুল ভ্রান্তি দেখে। তো আপনার পীর ও মুর্শিদের সম্বন্ধে একটা লাভ যদি আপনি উল্টো পাল্টা বলেন, ঠিক যেমন রসুলের বিরুদ্ধে বলার জন্য আপনার ইমান আর আসবে না। এখানে একটু অন্য বলা হয়েছে। এখানে কি হবে না, পীরের বিরুদ্ধে যদি আপনি বলে ফেলেন একটা লাভ, তাহলে আপনি যদি মা পীরের কাছে না চেয়ে নেন, তাহলে আপনি মৃত্যুর সময় ইমান নিয়ে মরা খুব মুশকিল। কারণ নায়েবে নবীকে বলা মানে নবীকে বলা সমান হয়ে যাবে। ম্যানেজারকে গালি দেওয়া মানে ও কোম্পানিকে গালি দেওয়া হয়ে যাবে। ম্যানেজারের উপর অত্যাচার করা মানে ও কোম্পানির উপর অত্যাচার হয়ে যাবে। না, কথাটা ভুল কথা? যে এই ডকুমেন্টস আছে আছে আল্লাহ কোরআন শরীফে বললেন, পৃথিবীর মানুষ এক জায়গায় হয়ে যাও, যত জিন জাতি আছে সব এক জায়গায়। তোমরা যদি কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করো আমাকে খুশি করার জন্য, এক চুলও তোমরা আমাকে খুশি করতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ কোরআনের মধ্যে এসেছে, তাহলে তোমাকে খুশি করব কিভাবে? এর রাস্তা কি? তোমাকে জানিও না, চিনিও না, তোমার সঙ্গে দেখাও নেই। কেউ আল্লাহকে দেখেছে? কেউ আল্লাহকে দেখেনি। কেউ আল্লাহকে দেখেনি। 1,24,000 নবী কেউ আল্লাহকে দেখেনি। খালি দেখেছে আমার রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছে। সেটাকে আমরা কি বলি? মেরাজ। কি বাবা কি বলি? মেরাজ। মেরাজ মানে দেখা, দর্শন করা। আল্লাহ বললেন আমাকে তোমরা
খুশি করতে পারবে না সবাই মিলে যদি চেষ্টা করো। তা রাস্তা কি আল্লাহ? তোমাকে খুশি করার রাস্তা কি? বললাম আমাকে খুশি করার রাস্তা একজনই জানে, সে আমার হাবিব। আমাকে খুশি করার একজনই রাস্তা জানে, সে আমার বন্ধু। কে? আমার হাবিবুল্লাহ। আমি তাকে রাহমাতুল আলামিন করে, শাফিউল মুজনিবিন করে সারা বিশ্বের জন্য তাকে পাঠিয়েছি। হ্যাঁ, শাফিউল মুজনিবিন রাহমাতুল আলামিন মানে সারা বিশ্বের জন্য সে শাফায়াতকারী। হ্যাঁ, আর সারা বিশ্বের জন্য সে রহমতকারী। এই জন্য রাহমাতুল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন করে থাকে। তার কাছে যাও, আমার হাবিবুল্লাহর কাছে যাও, আমার হাবিবুল্লাহর দরজায় যাও, হাবিবুল্লাহর চৌকাঠে যাও, ওইখানে দরজায় ঠকঠকাও। যদি উনি খুশি হয়ে যান, আমার হাবিব যদি খুশি হয়ে যায়, আমার হাবিবের খুশিতে আমি আল্লাহ খুশি হই। বুঝে গেল? ঠিক তেমন, ঠিক তেমন হামিদ স্যার খুশিতে আমার বস পাক খুশি হয়ে যায়। যাবে না? যাবে না? আল্লাহকে মানাতে গেলে রসুলকে দরকার, আল্লাহকে মানাতে গেলে রসুলকে দরকার, আর রসুলকে মানাতে গেলে আমার হামিদ স্যারকে দরকার। কি ব্যাপার? কারণ সে নবী, এ নায়েবে নবী, ও রসুল, এ নায়েবে রসুল। অতএব একে মানাতে হবে। একে যদি মানিয়ে নেন তাহলে আপনার বেড়া পার। হ্যাঁ কি না? তো গওস পাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এমন একজন মাদারজাত ওলি, যে আল্লাহ তার জবানকে এমন একটা তাকত দিয়েছিলেন, ক্ষমতা দিয়েছিলেন, জবানে রওশন জমির, রওশন জমির, জবান দিয়ে যা বলতেন আল্লাহ তাই না। বোঝা যায়নি? গওস পাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মায়ের পেট থেকে 18 পারা কোরআন শরীফ হেফজ করে এসেছিলেন। এটা জানেন তো? আমার বাবাজি আমার দোস্তরা, সেই গওস পাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি স্মরণে আজকে বসা। যদি এই বসাটা মহাব্বতে হয়, যদি এই বসাটা ভালোবেসে হয়, অবশ্যই এত কষ্ট করে বসাটা আমাদের সফলতা অবশ্যই আমরা পাব। হ্যাঁ কি না? আর যদি আমাদের আন্তরিকতা না থাকে, মহব্বত না থাকে, ভালোবাসা না থাকে, একাগ্রতা না থাকে, আদর যদি না থাকে, তাহলে কি হবে? এই এত কিছু করা, এত কিছু খরচা, এত কষ্ট করে বসা, এত কষ্ট করে আসা, সবটাই আমাদের বিফলে চলে যায়। কথা ঠিক না বেঠিক? তা বাবাজি একটুখানি খেয়াল রাখবেন। আর আজকে যারা মুরিদ হওয়ার কথা আছে, মেজর সরকারকে বলেছেন মাগরিব বাদে সেটা করে দেওয়া হবে। আর আকাশের অবস্থা এইরকম, আপনারা কেউ আমতা থানা, কেউ উলবেড়ে থানা, কেউ রাজাপুর থানা, কেউ বাগনান থানা, কেউ আমতা থানা, বিভিন্ন থানা থেকে, বিভিন্ন এরিয়া থেকে আপনারা এসেছেন। খুব কাছের মানুষ নয়, অনেকে অনেক দূরে দূরে বাড়ি। তো দোয়া খায় হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা ছুটি দিয়ে দেওয়া হলো, আপনারা চলে যেতে পারেন আপনাদের সুবিধা মতো করে। আর একটা কথা বলি, 11 শরীফ দরগা শরীফে হয়, সম্পর্ক কিন্তু দরগা শরীফের সঙ্গে সম্পর্ক কিন্তু আমার ঘরের সঙ্গে নয়। ওরা ঠিক বলছি না ভুল বলবো? আপনি এসেছেন এখানে, চেষ্টা করবেন যে দরগা শরীফে থাকার। কিচ্ছু যদি নাও করতে পারেন, খালি আদবের সাথে আপনার পীরকে স্মরণ করে যদি রওজা পাকের দিকে তাকিয়ে মহাব্বতের দিকে তাকান, তো আল্লাহ রহমত হয়ে যাবে। কিন্তু ঘরে গেলে কিছু পাবে কি পাবে? দরকার তো এখানে, দরকার ওখানে না। তারপরে অনেক রকম, অনেক দিক দিয়ে সমস্যা আমাদের তৈরি হয়। হয়তো তারাও কিছু বলতে পারেনি, আমরাও কিছু বলতে পারি।
ধরুন বাড়িতে আপনারা হুম করে কেউ চলে গেলেন, সেখানে তো ছেলে মেয়ে, আমাদের বাড়ির মেয়ে টেয়ে সব তো আছে না নেই? আর কে কি অবস্থায় আছে এটা তো বলা মুশকিল। আপনারা বলুন, বলা মুশকিল না? মুশকিল না? আপনি যে হাঁ করে ঢুকে গেলেন, কে কি অবস্থা আছে, যদি আপনার জন্য কারো যদি কোনো অসুবিধে হয়ে যায়, এর গোনাটা দায়টা কে নেয়? আপনারা। আমি বলছি না যে যাবেন না, নিশ্চয়ই যাবেন, কিন্তু হুকুম নেওয়ার প্রয়োজন আছে, তাকে জানাবার প্রয়োজন আছে, বলার প্রয়োজন আছে, তার একটা নিয়ম আছে, কুর্সি আছে, নিয়ম আছে, সে নিয়ম মেনে চলতে পারবেন। আমি যখন তখন যে কোনো জায়গায় ঢুকে যাবেন হতে পারে। হ্যাঁ, আমার বাড়ির সঙ্গে কারো যদি আত্মীয় থাকে, রিলেটিভ থাকে, সে আপনি তার বাড়িতে চলে যান না, যে দিন রাত আপনি থাকুন না, সে কোনো মানা করি তো, হ্যাঁ কি না? দরবারের মতন থাকার চেষ্টা করুন, তাতে আপনার ভালো। আপনি হয়তো ভালো করতে যে অনেক সময় খারাপ করে ফেলছেন, আপনি নিজেই জানেন না, বুঝতে পারছেন না? আমি শুয়ে আছি বিছানায়, ঘরের দরজা ধোয়া আছে, শুয়ে আছি, রাত্রি 9টার সময় এসে দরজা খুলে ঢুকে গেছে। বেডে তো আরো কেউ থাকতে পারে নাকি? সেই ঘরটাতে আরো কেউ থাকতে পারে, যদিও ছিল না কেউ, আমি একা ছিলাম সেই সময়। এটা যদি এই সাধারণ কমন জ্ঞান যদি না থাকে, এটা তো বড় বিয়াদবি ছাড়া কিছু বলা যায়, হ্যাঁ কি না? আপনারা এখানে এতজন বসে আছেন, আচ্ছা আপনারা বলুন, সকালে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যে, রাতে, মাঝরাতে, ভোরে, যখন যা ভোগ করেছেন, আপনাদের সেই ফোনেতে কথা বলেছি না বলিনি? আমার যতই সুখ দুঃখ খারাপ থাক, শরীর খারাপ থাক, আমি আপনাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছি না করিনি? হ্যাঁ, যখন যে কোনো অসুবিধায় আপনারা এসেছেন, আমার যতটুকু জ্ঞান, ক্ষুদ্র জ্ঞান, আপনাদের সেই সমস্যার কিভাবে সমাধান হবে বলার চেষ্টা করেছি না করিনি? হ্যাঁ, আচ্ছা, তার বিনিময়ে বলেছি কাউকে যে আমাকে একটা টাকা দেন, এক কাপ চায়ের পয়সা কেউ দিয়ে যান? কাউকে চেয়েছি? হ্যাঁ বলেছি। যে এখানে যত মানুষ বসে আছেন, কেউ বলতে পারবেন আমি কারো পীর বা কারো পীর ভাই? একথা তো ঠিক। তো কেউ বলতে পারবেন যে আমি একজনের বাড়ি 24 ঘন্টা একদিনও থেকেছি, গেছি, যে 24 ঘন্টা সেখানে থেকেছি? তাহলে আপনাদের সব সময় যদি সেবায়, আপনাদের সুবিধে অসুবিধে সবেতে যদি এত থাকার পরও আপনারা যদি বেপরোয়া হয়ে যান, এটা কিন্তু লক্ষণ ভালো নয়। কিছু মনে করবেন, লক্ষণ ভালো কি? দেখুন, আমি আজ আছি, কাল চলে যাব। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমার এই ফ্যামিলিটার মধ্যে আমাদের 4 ভাই আছে, তাদের বউজি, ছেলে মেয়েরা আছে, তাদের তরফ থেকে কিন্তু কোনো অবজেকশন আসতে পারে না? আসতে পারে না? হয়তো আমি মেনে নিলাম, অন্য কারো তো অবজেকশন থাকতে পারে। সব কথা আমি খুলে বলতে পারি, বলা সম্ভব নয়। কথাটা ঠিক না বেঠিক? এখানে সারাদিন যদি কেউ আপনি বসে থাকেন, তা আপনাকে কেউ বলার ক্ষমতা নেই যে উঠে যান। কিন্তু বাড়ির ব্যাপারটা একটা আলাদা। আর আমার নিজস্ব একার বাড়ি না, সেখানে আরো লোকের বাড়ি আছে, কি বল? তাদেরও সুখ সুবিধা অসুবিধা থাকতে পারে, তারা হয়তো ভয়ে অত কিছু বলেনি, কি যে কোনো কারণে তারা হয়তো বলেনি, কিন্তু বলে তো ফেলতে পারে না? ভুল বললাম কথাটা? প্রত্যেক জিনিসে আপনি যে কোনো যান, আপনি বিডিও অফিসে যান, পঞ্চায়েতে যান, থানায় যান, এসপি অফিসে যান, সিআই অফিসে যান, ডিএম অফিসে যান, যে তুমি যান না কেন অফিসে, পারমিশন নিয়ে আপনাকে ঢুকতে হবে না? কথাটা ভুল বলছি? সেটা একটা অঞ্চলের মেম্বারের কাছে যদি পারমিশন দিতে হয়, একটা অঞ্চলের প্রধানের কাছে যদি পারমিশন দিতে হয়,
তো পীর মুর্শিদের গুরুত্বটা কি এতই কম যে উইদাউট পারমিশন আমি ঢুকে যাবেন? এতই গুরুত্ব দেখো পাগল। মনে রেখো, যে কোন আল্লাহওয়ালা পীর বুজারগানে পীর আল্লাহ তার মর্তবা যা দিয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষ শুকরিয়া আদা করলেও শেষ করতে পারবে। তোমরা এলো কি না এলো, তোমরা যদি নাও আসো কিচ্ছু হয়ে যাবে না, আর তোমরা যদি আসো তো আমার কিছু বেরো হয়ে যাবে না। বোঝা গেল না কথা? আমার সরকার আমাকে যা দিয়েছে যথেষ্ট দিয়েছে। বোঝাতে পারলো? এখানে এত লোক আছে তো বলবেন, কেউ দাঁড়িয়ে বলবেন যে হুজুর আপনার একদিন সংসার চালার জন্য আমি একটা টাকা দিয়ে গেছি, আপনি খেতে পাননি, আমি একদিনের টাকা দিয়ে গেছি, বা আপনি চেয়েছেন? কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না এখানে যত মানুষ আছে? তাহলে আপনার ভরসায় আমি চলিনি, সরকারের ভরসা। যে আমার এই শরীর খারাপ, কালকে আমার শরীর খুব খারাপ ছিল, এত খারাপ ছিল যে কাল সারাদিন 24 ঘন্টা কোনো কিছু না খেয়েছি, আর সকালে বেলা 10টায় মোটা কথা ঝোল ভাত খেয়েছি, এখনো পর্যন্ত কিছু খাই। যাই হোক, তো আমার সবচেয়ে তো ভালো লেগেছে যে আমার ছেলেরা এসেছে, আমার পীর ভাইয়েরা এসেছে, আমার সরকারের লোক এসেছে। সরকার যাবার সোমবারে বিদায় দিলেন, শুক্রবারে বললেন, সোমবারে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন কে? আনিস রহমতুল্লাহ, আর শুক্রবারে বলছেন, তার মানে দুদিন আগে। না বুঝতে পারলেন? ওই ঘরটায় আমরা আছি, এমন সময় আমি বললাম যে আব্বা হুজুর কিভাবে কি করা যায়, সংসারে এই অবস্থা, ছেলেপুলেরাও ভালো এখন কাজ শেখেন, আজ থেকে তো 22 বছর আগের কথা, না বুঝতে পারছেন? আর এই পরিস্থিতি, আমি তো ঘরে বসে গেলাম, কিভাবে কি চলবে, কিভাবে কি হবে। আব্বা হুজুর বললেন যে দেখ, আমার তো শরীর খারাপ, কখন আল্লাহ ডাক এসে যাবে আমি চলে যাব, চিন্তা করিনিস কিছু, একটা কথা বলবো তুই মনে রাখতে পারবি? আমি বলুন, আমি আছি, আমার মা আছে, সব আছে, কয়েকজন আছে। বললো শোনো, এই দরবারে যারা এসে, চাই হিন্দু হোক, চাই মুসলিম হোক, চাই জৈন হোক, খ্রিস্টান হোক, বৌদ্ধ হোক, যে আসবে সে আমার অতিথি, সে আমার অতিথি, আমার মেহমান, আমার অতিথি। যেই আসুক এখানে সে আমার অতিথি। তা আমি যখন চলে যাব, আমি তো আর কবর থেকে উঠে আসি অতিথিকে কিছু সেবা করতে পারবো না, এটা বাস্তব নয়। তুমি কথা দাও, তুমি কথা দাও, কাকে বলছে? আমার। তুমি কথা দাও, তুমি যতদিন জীবিত থাকবে আল্লাহ রাখবে, যেই আসুক তোমার ক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহ যেমন তোমাকে তৌফিক দেবে, তুমি তাদের সেবা করো, আমার অতিথিকে দেখাশোনা। কিছু না থাকে, একটা বিস্কুট পানি তাকে দিও। এই যে বিস্কুট পানি আপনারা খান, এই বিস্কুট পানি আব্বা হুজুর থাকাকালীন এটা চায় না, বুঝতে পারলেন? আব্বা হুজুর কাছে যত মানুষ এসতেন, ওই একটা করে বিস্কুট দিতেন, পানি দিতেন, খাবো। আগে তারপরে কথা হবে, আগে বিস্কুট খা, পানি। সেই সিস্টেমটা আজও চলে আসছে, বুঝতে পেরেছেন? তা আব্বা হুজুর বললেন, আমার অতিথিকে তুমি দেখাশোনা করো, তুমি আমার মেহমানকে দেখবে আর আমি তোমাকে দেখব। না বোঝা গেল? তুমি আমাকে, আমার অতিথিকে দেখবে, আমি তোমাকে দেখব, তোমার চিন্তা আমার।
আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম যে হুজুর, এই দরবার আমার একার পক্ষে কি সামলানো সম্ভব? বললো তুমি তোমার চেষ্টা করে যাবে, যারা যারা এই দরবারে আমার অতিথিকে খেদমত হিসাবে কাজ করবে, মেহমানকে দেখাশোনা করবে, আমার মুরিদানরা বা আমার মুরিদানদের মধ্যে যারা ভক্তরা আছে তারা দেখাশোনা করবে, তাদের দায়িত্ব আমাদের। এর চেয়েও বড় কথা কিছু থাকতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাসে একদিন, এই 11 শরীফ হয় কবে? মাসে একদিন। 11 শরীফ হয় প্রতি মাসে, একই না? এই মাসে একদিন কিন্তু আপনাদের সময় হয়নি যে সকাল করে যায়, কি রান্না হচ্ছে, কি একটু জোগাড় দিই, কি একটু দেখাশোনা করি, কি একটু মালগুলো কেটে দিই, কি এই মালটা নিয়ে আসি। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হয় যে আমাকে এই 70 বছরের কাছাকাছি বয়স হওয়া সত্ত্বেও আমাকে নিজেকে ছোটাছুটি করতে হয় এই বয়সে, শরীর খারাপ। এরপরে আর কি বলবো, বলার কিছু নেই, সব আপনাদের। যে আপনারা তো এই দরবারের গোলাম না, গোলাম নয়? হ্যাঁ, তা আপনারা যদি এই দরবারের গোলাম হন, একটা দিন 12টা ঘন্টা 10 ঘন্টা জন্য সময় আপনারা দিতে পারবেন না? যে সকাল সকাল যাই, ওখানে একটু পরিষ্কার করি, ওখানে একটু দেখাশোনা করি, ওখানে একটু যারা আসবে তাদের মেহমানদের খেদমত করি, এইটুকু সময় পাওয়া যাবে না? যে আমার পাশে যিনি বসে আছেন, উত্তম মন্ডলের নাম, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির চাকরি করতেন, বর্তমানে রিটায়ার্ড আছে, হয়ে গেছে। তো এনার কি দরকার ছিল? 11টা 11:30টার সময় এসেছেন, এখন পর্যন্ত আছে। এর আগেও আমরা দেখেছি, এর আগেও দেখেছি যে তাহলে একটা মানুষ, উত্তম বাবুর মতন মানুষ, সমস্ত সংসারের কাজ কর্ম ফেলে রেখে যদি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারে, আপনি এই দরবারের একজন ভক্ত বা মুরিদ, আপনার থাকার সময় নেই। আপনি 12টায় আসবেন, 1টায় আসবেন, 2টায় আসবেন, 2:30টায় আসবেন, 3টায় আসবেন। আপনার জন্য এটা কি শোভা? বলুন, রাগ করবেন না, খোলাখুলি আলোচনা হবে। এটা কি শোভা পাবে? আপনারা কটা পীরের দরবারে ঘুরেছেন আমি জানি না। আমি আমার জীবনে কয়েক হাজার পীরের দরবার ঘুরেছি, বহু পীর দেখেছি, বহু দরবার দেখেছি। এই ভারতবর্ষ প্রায় ঘুরেছি, ভারতবর্ষের বাইরেও ঘুরেছি। দেখেছি যে পীরের সঙ্গে দেখা করতে গেলে 6টা লোকের দরকার লাগে, তোর পারমিশন দিতে। তার ছেলেকে ধরে, তার বালকাকে ধরে, অমুককে ধরে, হুজুরের সঙ্গে কি করে দেখা করা যায়, বলো এখন দেখা করা যাবে। আরেকজনকে ধরলো, বলো বল না এখন একটু থেকে যাবে, ওপরে আসবে, কি এখন যাওয়া যাবে না। না, বুঝতে পারলেন না? এই করতে করতে সারাদিন কেটে গেল। আবার এক ধরনের বিশ্বাস দেখেছি, সেখানে ফিস জমা দিয়ে টাকা 500 টাকা 1000 টাকা না দিলে পীরের সঙ্গে মোসাফা করতেই তিনি যেতে পারবে। যে এমনও অনেক পীর দেখেছি যে যারা আপনিও তাকে চেনেন না, সেও আপনাকে চেনেন। এমন আছে না? নাই কি গেলি বললো কোথেকে নিয়েছো বাবা? বললো 5 লাখ। 5 লাখ কোন জায়গায় বল? বললো এই গাব বেড়ে। ও তাহলে ওই হাজি সাহেবের বাড়ির পাশে নাকি? বললো হ্যাঁ। কেন হয়েছে বল? জলসার দাওয়াত দিতে। কি তাহলে গাড়ি ফাড়ি দাম বেড়ে গেছে, অমুক গেছে, তমুক হয়ে গেছে। কি এখন তো আমি 40,000 টাকা নিচে যা যাবে না, 30,000 টাকা নিচে যাবে। কি যদি হয় 50%, ওখানে আমার লোক আছে, ও ডায়েরিটা দেখুন ওই তারিখে ফাঁকা আছে কিনা। যদি ফাঁকা থাকে আপনি ওখানে 50% অ্যাডভান্স দিয়ে যান, আর আমি ওখানে যাব। যদি ফাঁকা থাকে তো রাত্রি এত সময় যাব, 1 ঘন্টা আমি থাকবো, না আবার আগে আমার টাকাটা দিয়ে দেবেন, ওখান থেকে আমাকে আবার 1 টাকা দিতে হবে। কথা সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি? এমন অনেক কি
হ্যাঁ, আপনি নিয়েই যে আমাকে ক টাকা দিয়েছেন, আর বলেন না আপনারা যে আমাকে ক টাকা দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমি আমার নিজের গাড়ি খরচ করে গেছি, কোনো প্রয়োজন আপনাদের কাছে, কিন্তু দিয়েছেন ক টাকা? খুব চিন্তা করবেন, কতগুলো ভাববেন। এরপরও যদি আপনারা এত গন্ডগোল করেন, আমার মনে হয় না আসাই আপনাদের ভালো। আব্বা হুজুর বলতেন যে আমি যদি, আব্বা হুজুর যেভাবে মুরিদ করতে আসতেন, মুরিদ হওয়ার জন্য আসতেন, আব্বা হুজুর এত বিরক্ত হয়ে যেতেন, মুরিদ করতেই চাইতেন। এক একটা লোক 2 বছর 3 বছর 4 বছর 6 বছর 8 বছর 10 বছর 15 বছর আমাদের চোখে দেখা ঘুরে ঘুরে তারা মুড়ি ঘুরে। আমি জিজ্ঞাসা করে বলতো খালি গামছা করে কি হবে বলো, কেন বলো? ওর জ্বালায় হচ্ছে, খালি গামকায় এসে ওর জানের জ্বালায় আমার কেউ আমাকে জ্বালায়, খালি গামকা করে মুড়ি করে কি হবে, লাগবে কি, ও মানুষ হবে? বুঝতে পারছেন? আপনাদের এই ভালোবেসে, আপনাদের কাছে টেনে নিয়ে, আপনাদের মুরিদ করে এত সহজে করে দেওয়ার পরও আপনাদের এমন একটা দরবার দেখান না, যে দরবারে প্রতি মাসে ফ্রি অফ কস্টে আপনার আধ্যাত্মিক, যাকে স্পিরিচুয়াল এডুকেশন বলা হয়, আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে আপনার ক্লাস করানো হয়। পাক করে পাবেন? আজকের যুগে এই দরবারে কিন্তু 27টা ক্লাস করানো হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম যে এই 27টা ক্লাস যদি কেউ পাস করতে পারো, যে কোটা পাস হবে সেই কোটাকে তুলে নিয়ে, সবাই তো পাস করতে পারবেন না, এই 25টা ক্লাস যদি কেউ পাস করতে পারো, স্কলারশিপ নাম্বার নিতে পারো, তাদেরকে একটা স্পেশাল কোচিং দেওয়া হবে, যে 6 জন হোক 8 জন কোচিং বেঁচে। সেটা কোথায় কিভাবে হবে সেটা আমি ঘোষণা করি, কিন্তু আপনাদের কাছে তো একটা 25টা ক্লাস দেওয়া হয়েছে, একটা তো পয়সা কারোর কাছে নেওয়া আছে কি? কাদের জন্য করা হয়েছে? সব তো আপনাদের জন্য। তো সেই 25টা ক্লাসও করলেন না ঠিক মতো, পড়লেন না, পড়া দিলেন না, আর পড়া নিলেন না, কানা হয়েই থাকবেন। যদি মনে করেন কানা হয়ে থাকবো, থাকবেন, তাতে আমার যায় আসে কি? সবাই দুনিয়ার লোক যেমন সব, কেউ বলে অমুক জায়গায় আমি মুরিদ, কেউ বলে অমুক জায়গায় মুরিদ, কেউ বলে অমুক জায়গায় মুরিদ, ওসব বলে কিচ্ছু লাভ হবে না। যে যেখানে পারে মুরিদ হোক না কেন, আপনার কানা থেকে চোখ আপনার ফোটা দরকার। ফোটে যদি না যায় তো আপনার তো কানাই হয়ে আপনি রয়ে গেলেন, লাভটা কি? বুঝতে পারছেন না? লাভটা কি হলো? বেকার সময় নষ্ট করবেন আমার ভাই, আমার দুষ্টরে। তারপর বললেন যে তুমি আমার মেহমানকে দেখবে, আমি তোমাকে দেখবো। লাস্টে বললেন আরেকটা কথা, যারা 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 এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাদেরও দায়িত্ব আমার ঘরে থাকে না? এবার আপনারা চিন্তা করুন যে আপনারা কি করবেন, কোন পথে হাঁটবেন। না বোঝা যায়নি? আমি ওই ধরনের পিসার নই যে এলুম খেলুম, গাড়ি করে গেলুম আর টাকা নিলুম, পকেটে পড়লুম, চলে গেল। পরিষ্কার একটা কথা বারবার বলে দিই, যে হয় আপনাকে স্কুলে যখন ঢুকেছেন, স্কুলের নিয়ম রেজুলেশন আপনাকে মানতে হবে, আর যদি না মানেন তো গেট খোলা আছে, চলে যাবে। কথা ঠিক না বেঠিক? এরপর আপনাদের কি দিয়ে আমি বোঝাই, কি বলবো? ये हॉम्जिकल हो चल्ला मिल्ली गान बजना ओटा सेटा लिए वही वही पर কিছু লাভ নেই ভাই, কি লাভ আছে?
যদি বলো স্কুলে এসেছো কি জন্য? পড়ার জন্য তো। আরে হ্যাঁ না বলবেন তো? স্কুলে মানুষ যায় কেন? পড়ার জন্য। তাই স্কুলে এসে যদি না পড়বো তো খালি খামটা স্কুলে আসবেন কেন? যাও না, যে গাড়ি চালাও, যা পারো করো না, যে কত টাকা ইনকাম করবে করো না। আর কি ছিলছ এতদিন? যে টাকা টাকা করে বা কি করেছো? হ্যাঁ, কি করেছো? যদি সবকিছু করে ফেলতে তাহলে আমার কানে এই বারবার খবর গুলো আসতো না, হুজুর আমার এটা হয়ে গেছে, ওইটা হয়ে গেছে, হুজুর দোয়া করুন। হ্যাঁ, দোয়া যেন সস্তায় পড়ে আছে। তোমার বাবার চাকর আছি আমি, তোমাকে বলে দোয়া বললি করে দোয়া করে দেবো। একটু খেয়াল করো। ওসব জিনিস আমাকে দেখুন। আমার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, টাকা আছে, পয়সা আছে, ব্যাংক আছে, ব্যালেন্স আছে, তোমার আছে, আমার কিছু আছে? তোমার সঙ্গে আমার লেনা দেনা কি আছে? তোমার সঙ্গে একটাই মাত্র আমার লেনা দেনা, সেখানে হলো মহব্বত, ভালোবাসা, আদর। কি যদি আমার রেজুলেশনের মধ্যে তুমি থাকো তো আমার স্কুলে ঢুকবে, যদি রেজুলেশনের মধ্যে না থাকো গেট খোলা আছে, চলে যাবে। কি গো, যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ এই কথাগুলো বলে গিয়ে যাবো। এরপরে ছেলে পুলেরা বা যারা আসবে আগামী দিনে, আল্লাহ যাদের আনাবে তারা কি করবে না করবে সেটা তাদের ব্যাপার। আমি তো আর বলতে পারবো না। তারা যদি কমার্শিয়াল হয়ে যায়, অন্যান্য দরবারে যেমন খালি টাকা টাকা, এক এক জায়গায় আছে ঝাড়ু মেরেই টাকা দিতে, ঝাঁটাও টাকাও দিয়ে না, বুঝতে পারলেন? ধুলো তুলে দিয়ে বললো পয়সা, হ্যাঁ, গলায় দড়ি বেঁধে দিয়ে বললো টাকা নেই, খালি ইনকামের দরগা শরীফ সেই ইমরানের ধানটা এখনো পর্যন্ত করেনি। কাল কি বা কাল জানে, কাল যদি আমার চোখ বন্ধ হয়ে যায় কারা কি করবে জানি না। আমার এই কথাগুলো রেকর্ডিং হচ্ছে, আমার এই কথাগুলো নেটে চলছে, আমার এই কথাগুলো লাইভ চলছে। তুমি শুনুনি, এই লাইভে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখছে, শুনছে। আমার এই কথাগুলো রেকর্ড হয়ে রয়ে গেল। আগামী দিন কোনো যদি আমার ছেলে পুলে আত্মীয় স্বজন কেউ যদি এখানে নাটকগিরি করে, উল্টো পাল্টা কোনো আইন তৈরি করে, তো এই রেকর্ডিং গুলোই আমার জন্য, তোমাদের জন্য যথেষ্ট। কথা ঠিক না বেটি? এই বুঝে তো বলেই দিছি যেগুলো চলবে না। আজ তুমি নতুন আবার কি সব পারবো, কথা ঠিক না বেটি? অন্যান্য দরবারে ওই সার্কেসের মতো করে ফেলো না। যেটা বুঝতে পারছো না বুঝে নাও, কারণ এই বুঝে নেওয়াটা এটা তোমার দরকার, এটা তোমার অধিকার না। কথাটা ভুল কথা। আমি তো জলসা করতে বসে এখন আল্লাহ ওলিদের জীবনী টিবুনি সব বলতে বলতে তখন তো কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবে, শেষ হবে না। এসব কথা শুনে কিছু লাভ হবে না। প্রথম আগে নিয়ম কারণ আইনগুলো আছে বোঝার চেষ্টা করুন। যে ক্লাসগুলো দেওয়া আছে সেই ক্লাসগুলো করুন, যে ওজিফা দেওয়া আছে ওজিফাগুলো করুন, নামাজ পড়তে বলা আছে নামাজগুলো পড়ুন, এবং ভালো হন। ভালো হবার জন্য এখানে আসা, ভালো যদি না হন তো বেকার আসে। একই না উত্তম বাবু? আমি সেই হো হো করে খালি গান গাই, লাভ নেই ভাই। একটু বুঝবেন, একটু ভাববেন। আর সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান এইটাই, আর কি বলবো, যে নায়েবের নবীর সামনে আমরা বসছি, নায়েবের রসুলের সামনে বসছি, গসপাকে বাগানের একটা ফুলের সামনে বসে। কি বল, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যবান খুব কম লোকই পায় নাকি? তা আসুন, আমার আপনার নবী দুজাহানের আকা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফের মধ্যে শুয়ে আছেন। তামাম উম্মতের জন্য তিনি কেঁদেছেন, কাঁদছেন এবং কাঁদবেন। আসুন আমরা দোয়া খায়ের করার আগে আমার আপনার সরকার
হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সালাম দরুদ পড়ে নেব। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, तुम भी हो रहबर हमारा, सबको है तेरा सहारा, करम कर सब पे या खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हुसैन नाम है प्यारा, बोलिए सुभान अल्लाह, और एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, या हुसैन नाम है प्यारा, के अरसे आला ने पुकारा, कि सच्चा हुसैन है हमारा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलामुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सदका दो गौसुल आज़म का, सदका दो ख़ाज़ा मोइन का, सदका दो जमालुद्दीन का, सदका दो हामिद पिया का, या नबी सलाम अलैका, या
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलामतुल्लाह या रब सल्ली अला या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह वला गुलाम कमालिही कसामत तुजा में जमालिही हसनत जमियो कुसालही सल्लु अलैहि वालही मौलाना मोहम्मद वला आले সবাইকে দোয়া খায়ের আগে বলি যে ছুটি দেওয়া হলো, যাদের ব্যস্ত আছে বা যাদের গাড়ি আছে তাড়াতাড়ি আপনারা দেরি করবেন, কারণ আকাশের এই দুর্যোগ। অতএব যাদের ব্যবস্থা আছে তারা তাড়াতাড়ি চলে যাবে। আর একটা কথা বলি, মাসে একদিন 1100 আগে বলেছি আবার বলছি, অন্তত একটা দিন কয়েক ঘন্টা অন্তত হাজির থাকার চেষ্টা করলে আপনার ভালো, থাকলে আপনার ভালো। আমাকে নিয়ে যে জলসা করাবেন 20,000 25,000 30,000 টাকা দিয়ে, সেটা তো সম্ভব না। আর আমার শরীরের যা অবস্থা, আমার যাওয়ার সম্ভব, তবু 1100 উশিলা আপনি আমি সকলে এক জায়গায় রুবারু বসে একটা আলোচনা হলো, মাসওয়ারা হলো, এটা ভালো না খারাপ? আর আমার উপর আর কেউ রাখবেন না যে আমি ওদেরকে বললাম আমার বাড়িতে একবার গেল না, কি ওখানে গেল না, আমি গাড়ি পাঠাবো বললো কি অমুক বললাম, আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি বসে কথা বলছি তাই আমার অনেক কষ্ট, শারীরিক আমার অসুস্থতা অনেক, বয়সের একটা ব্যাপার আছে। 70 বয়স মানে খুব কম ব্যাপার নয়। তাছাড়া বহুদিন থেকে বহু রকমের ভুগে করছে। যাই হোক, আপনারা কিন্তু একটা দিন অন্তত 1100 উপস্থিত থাকার চেষ্টা করুন, আপনার জন্য ভালো। আমি দুনিয়া থেকে চলে গেল, এই 1100 বন্ধ হবে না দরবারে। কেউ না থাকে, দুজন আসেন দুজনই করবেন, চারজন থাকেন চারজনই করবেন। সবাই আসবে আমার কোনো মানে নেই। আপনি আসবেন আপনার পীরের দরবারে, আপনি আসবেন আপনার আল্লাহর ওলির দরবারে, আপনি আসবেন নায়েবের নবীর দরবারে, আপনি আসবেন নায়েবের রাসূলের দরবারে। কারো অনুমতির প্রয়োজন আছে? এই কথাটা খেয়াল থাকবে। এক খতম কোরআন শরীফ পড়া আছে না, দুটো, আর আমার কাছে একটা এসেছে, তাহলে হলো মোট 3টে, 16 পারা। দোয়া খায়ের করা হবে। এই দোয়া খায়ের এমন একটা জিনিস, যদি একগ্রতার সাথে ভক্তির সাথে মন থেকে আল্লাহর কাছে আমরা চাই, আল্লাহ দেবেন না দেবেন না। আল্লাহ রহমানুর রহিম, আল্লাহ গফুরুর রহিম, আল্লাহ রউফুর রহিম। তার দয়ার শেষ নেই, করুণার শেষ নেই, রহমতের শেষ নেই। যদি আমরা চাইতে পারি, আল্লাহ যদি কবুল করে নেয়, হয়তো বেড়া পার হয়ে যেতে পারে। আমার গসপাকের সামনে আমি শেষ, হ্যাঁ না? আসুন আমরা দোয়াটাই করবো। তার আগে একবার মহাব্বতের সাথে দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। तेरी कदमे में आना मेरा काम था, तकदीर बनाना तेरा
तो है तेरी कदमे में आना मेरा काम था तकदीर बनाना तेरा हाथ है तू बुलाया मैं आया तेरी पास में करम नहीं तो और क्या है अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मद अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद झुक करना के सरोवर में बढ़ते रहूं शक दीदार से दिल मचलता रहे मुस्कुराते रहे आशिके मुस्तफा मुस्कुराते रहे आशिके मुस्तफा हर मुनाफिक पे सुनने जलते रहे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्यू या कय्यूम या गफूर रहीम আয় আল্লাহ আপনার এই পবিত্র নামের গুণে আপনার হাবিবের পাক কদমে সদগায় মিলাদ শরীফ কিয়াম শরীফ দোয়াতুল শরীফ সিন্নি সালামত এবং 5 খতম যে কোরআন শরীফ পড়া আছে এবং আংশিকভাবে যে পড়া হয়েছে এই পড়ার মধ্যে যদি ভুল হয় বেয়াদবি হয় মাফ করে দিয়ে দয়াময় দয়া করে আপনি কবুল করে নেবেন আল্লাহ আল্লাহ খাস করে যদি কোনো সওয়াব দান করে থাকেন ওই সওয়াব সর্বপ্রথম দয়ার নবী প্রেমের ছবি নূর নবী জগৎগুরু বিশ্বলীলার বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুরের পাক কদমে লাখো লাখো সালাম দিয়ে সবখানে পৌঁছে দেবে হুজুরের আওলাদ মজিদ মোতাবেক সমস্ত সাহাবা সাহাবী হুজুরদের পাক কদমে লাখো লাখো সালাম দিয়ে সবখানে পৌঁছে দেবেন আল্লাহ খাস করে হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা হযরত ফাতেমা জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হযরত ইমাম হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনাদের পাক কদমে লাখো লাখো সালাম দিয়ে সওয়াব খানি পৌঁছে দেবে খাস করে দয়া করে মেহেরবানি করে জিনার উদ্দেশ্যে আজকে এখানে বসা তিনি বলেন পিরানে পিতাস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী महबूब सुमानी मासूकी अस्तानी शासिक मेनुद्दीन कुतुबी रब्बानी गौसुल आजम बाबा बड़ो पिसर रहमतुल्लाह अलैहि हुजूरेर पाक कदमे लाखो लाखो सालाम দিয়ে সওয়াব খানি পৌঁছে দেবে খাস করে কাদেরিয়া তরিকায় যত আল্লাহ ওলি বুঝার গানে দিন যে যেখানে শুয়ে আছেন ওনাদের পাক কদমে সওয়াব খানি পৌঁছে দেবে খাস করে হিন্দুস্তানের বাদশাহ খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি সঞ্জারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি মুজাদ্দিদ আল পেশানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের পাক কদমে লাখো লাখো সালাম দিয়ে সওয়াব খানি পৌঁছে দেবেন আল্লাহ 4 পীর 14 খানদান 4 মুজাবাদ 4 ইমাম হুজুরদের পাক কদমে লাখো লাখো সালাম দিয়ে
সবখানি পৌঁছে দেবে। আমাদের দাদা পীর কেবলা শাহ সৈয়দ জামালউদ্দিন স্যার রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের পাক কদমে লাখো লাখো সালাম দিয়ে সবখানি পৌঁছে দেবেন আল্লাহ। খাস করে আমার আব্বা হুজুর পীর কেবলা শাহ সুফি আশিক রাসূল মাস্তানে শাব্দুল আমিদ আলী খান রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের পাক কদমে লাখো লাখো সালাম দিয়ে সবখানি পৌঁছে দেবেন আল্লাহ। তামাম নবী কুতুব গাছলি আল্লাহ ফকির দরবেশ হাজী গাজী মৌলভী মুত্তাকিন সাদিন সালিহিন তাবেঈন সমস্ত হুজুরদের পাক কদমে লাখো লাখো সালাম দিয়ে সবখানি পৌঁছে দেবেন আল্লাহ। খাস করে তামাম বিশ্বের সমস্ত মানুষকে দিনা সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তায় চলার তৌফিক দান করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, এই সুন্দর ধরনের বুকে যত আল্লাহ ওয়ালা মুমিন বান্দা এখনো হায়াতে রয়েছেন মাওলা গো, তাদের হাত দারাজ করে দেন, তাদের নেক দোয়া নেক আমল গুলোকে আল্লাহ পাক আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ পাক, যারা আজকে এই 11 শরীফ করার জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মাওলা গো, এবং বহু মানুষ বহু দূর দূরান্ত থেকে এসেছে মাওলা, সকলের হাজিরাকে আপনার মাহবুবের পাক কদমের সাদকায় কবুল করে নেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, সকলের দিলের তামান্নাকে পুরা করে দেন আল্লাহ, সকলের রুজি রোজগারে বরকত দান করে দেন আল্লাহ, সকলের দিন থেকে খারাপি থেকে আল্লাহ সাফ নসিব করে দেন আল্লাহ। মানুষ শয়তান, জিন শয়তান, রাত শয়তানের ধোঁকা থেকে, খারাপি থেকে, জাদু টনা তেরেসমাতি থেকে, শিরক বেদাত থেকে আল্লাহ পাক আপনি এদেরকে আমাদের সকলকে হেফাজত করে নেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আমাদের সকলকে নামাজি বানিয়ে দেন, পরেজগার বানিয়ে দেন, মুত্তাকিন বানিয়ে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, সৎ রাস্তায় চলার আমাদের তৌফিক দান করে দেন আল্লাহ। ইলমে বাতিনি ইলমে লাদুনি কাশফে মুনি কাশফে লাগি মুরাকাবা মারামা সাদা তাসবিহ তিলাওয়াত জিকির আজকার করার মতো আল্লাহ আপনি আমাদের তৌফিক দান করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, যারা কোরআন খতম করে আজকে দিয়েছে, আয় আল্লাহ, যে উদ্দেশ্যকে নিয়ে পড়েছে মাওলা গো, আয় আল্লাহ, আপনার হাবিবের পাক কদমের সাদকায় আপনি কবুল করে নেন মাওলা। আমরা এখানে যত মানুষ বসে আছি বা যারা এসে এখান থেকে উপস্থিত হয়ে চলে গেছি বা উপস্থিত হতে পারেনি, মাওলা গো, আমাদের সকলের হাজিরাকে কবুল করে নেন, সকলের উপরে অহংকারণ করে দেন। আয় আল্লাহ, আমাদের বাপ মা দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন পর্দাদা পর্দাদি মুরব্বী যত এখানে আমরা বসে আছি, আমাদের যারা মুরব্বীরা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, আয় আল্লাহ, অন্ধকার কবরের মধ্যে শুয়ে আছেন মাওলা। আয় আল্লাহ, খাস করে এই সবের পরিবর্তে কবরের আযাবকে নাজাত দিয়ে আল্লাহ পাক তাদের জান্নাত নসিব করে দেবে। দরগা শরীফের যত ভক্ত মুরিদ আছে, তার মধ্যে যারা দুনিয়ার বুক থেকে চলে গেছে, মাওলা খাস করে তাদের কবরগুলোকে রওশন জমির বানিয়ে দাও। আয় আল্লাহ, তাদের জীবনের সাগীরা কাবিরা গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। ডান হাতে তাদের আমলনামা তুমি দান করে দাও। আয় আল্লাহ, তাদের জান্নাত আপনি নসিব করে দেন আল্লাহ। যে পথে চলিলে মাওলা দেখিব তোমায়, ও পথে চালাও মাওলা হইয়া সহায়। যে রাস্তায় চলিলে মাওলা পাইব তোমায়, ও রাস্তায় চালাও মাওলা হইয়া সহায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম বারিক আলা আবদিকা রাসূলিল কারীম রাহমাতুল্লিল আলামিন সাফিল মুজনাবিন সাইয়্যিদিনা সাফিয়ানা হাবিবানা নবিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা বাইতিহি
أولاده ذرياته أزواجه وصحابه أوليائه أمته أجمعين كما صليت سلمت باركت رحمتك على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم منك ما يفاد مما ينسك أم ياسين القرآن الحكيم الله سمدان الغيب والسعادة والرحمن الرحيم الله نازل وقلب عليك محبة مني ولتشنى عيني الله حاضر يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا برهان يا جليل يا جبار يا أول يا خير يا جاهر يا باطن يا نور يا ذو الجلال والإكرام سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين ثم آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.